بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج جماعت 12ویں کا چونکہ پہلا لیکچر ہے تو یہ ایک تعارفی لیکچر ہوگا جس میں آپ کو آپ کے جو سال بھر کا نصاب ہوگا اس کے بارے میں بتاؤں گا اور آپ کا جو امتحانی پرچہ ہوگا وہ کیسے ہوگا اس بارے میں بتاؤں گا۔ تو توجہ رہے گی بچوں، امتحانی نصاب اور نمبروں کی تقسیم۔ سب سے پہلے نصاب حصہ معروضی میں آپ کثیر الانتخابی سوالات پڑھیں گے جو کہ آپ کے اسباق ہیں، ان اسباق میں سے ایم سی کیوز پڑھیں گے جیسے کہ آپ نے 11ویں میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد دوسرے معروضی میں جو آپ کا نصاب ہے وہ مصادر کا بطور امدادی فعل استعمال، یہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ جو آپ کا سوال ہوگا وہ رموز اوقاف کا ہے، یہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد مطابقت اور حروف کا استعمال، یہ دونوں چیزیں مل کر ایم سی کیوز آئیں گی۔ تو یہ حصہ معروضی ہے جو آپ کے نصاب کا حصہ ہوگا۔ اسی طرح جماعت 12ویں کا جو حصہ انشاء ہے اس کا نصاب کچھ اس طریقے سے ہوگا۔ نصابی نظموں کی تشریح پڑھیں گے ہم اور اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ تو بچوں اس کی 14 نظمیں ہیں جو آپ پورا سال پڑھیں گے۔ اسی طرح نصابی غزلیں جو ہیں ان کی تشریح پڑھیں گے جو کہ 12 غزلیں ہیں۔ اسی طرح نصابی اسباق کا مطالعہ کریں گے اور اسباق جو ہے وہ آپ کے 13 ہیں، کل 13 اسباق ہیں۔ تو بچوں جیسے 11ویں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک سبق پڑھتے ہوئے 3 چیزیں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ نمبر 1، ایک چیپٹر میں سے اقتباس کی تشریح بھی آ سکتی ہے، ایک چیپٹر کا خلاصہ بھی آ سکتا ہے اور ایک چیپٹر کے ایم سی کیوز بھی آ سکتے ہیں۔ یعنی آپ ایک چیپٹر کا جب مطالعہ کر رہے ہیں تو اس میں سے 3 کویسچن بن سکتے ہیں، تو اس لیے سبق پڑھتے وقت پوری توجہ اور دھیان رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد بچوں آپ بیتی کا سوال آپ لوگ پڑھیں گے، یہ آپ کے نصاب میں شامل ہے 12ویں کے۔ اس کے علاوہ خطوط نگاری ہے، مضمون نویسی ہے، تو یہ آپ کا جماعت 12ویں کا پورے سال کا نصاب ہے۔ تو آئیے بچوں اب ہم آپ کے نمبروں کی تقسیم اور پرچہ جو ہے وہ کیسے آئے گا اس طرف آتے ہیں۔ تو بچوں حصہ معروضی جو ہے وہ آپ کا 20 نمبر کا ہوگا اور اس کا دورانیہ جو ہے وہ بھی 20 منٹ ہوگا، یعنی ایک ایم سی کیوز کے لیے آپ کے پاس 1 منٹ ہوگا، یعنی آپ تسلی سے آنسر نکال سکتے ہیں۔ اب اس 20 نمبر میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی بچوں، تو توجہ رہے گی۔ کثیر الانتخابی سوال، یہ بچوں 5 نمبر کے آپ کے ایم سی کیوز آئیں گے۔ مصادر کا بطور امدادی فعل استعمال، یہ آپ کے 5 نمبر کے ایم سی کیوز آئیں گے۔ رموز اوقاف، تو بچوں یہ بھی آپ کے 5 نمبر کے ایم سی کیوز آئیں گے۔ اسی طرح مطابقت کے اصول اور حروف کا استعمال، یہ دونوں چیزیں گرامر کی مل کر 5 نمبر کے آپ کے یہ ایم سی کیوز آئیں گے۔ تو اس طریقے سے بچوں کل ملا کے آپ کے جو معروضی پرچے ہیں، اس پرچہ ہوگا اس کے 20 نمبر ہیں۔ اب انشاء کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بچوں حصہ انشاء جو ہے وہ آپ کا 80 نمبر پر مشتمل ہے اور اس کا دورانیہ جو ہے وہ 2 گھنٹے اور 40 منٹ ہوگا۔ معروضی کے بعد دوسرا سوال آپ کا اشعار کی تشریح کا ہوگا، جس میں بچوں 2 اشعار ہوں گے حصہ نظم کے، یعنی 2 اشعار ہوں گے اور دونوں کے دونوں اشعار آپ لوگوں نے لکھنے ہیں۔ اب اس کی نمبر کی جو تقسیم ہے وہ کیسے ہوگی، تو بچوں 1 نمبر
नज़्म का उन्वान लिखने के आपको मिलेंगे, 1 नंबर आपको मिलेगा शायर का नाम लिखने का। और जो 2 अशार आप तशरीह करेंगे तो 4-4 नंबर की बिल तरतीब उन अशार की तशरीह के नंबर होंगे, यानी 2 अशार 8 नंबर के, 1 नंबर नज़्म का उन्वान, 1 नंबर शायर का नाम। तो इस तरीके से जो दूसरा सवाल है आपका वो 10 नंबर का होगा। इसी तरह तीसरा सवाल भी बच्चों अशार की तशरीह का होगा। इसमें आप लोगों ने 3 अशार की तशरीह करनी है और ये हिस्सा नज़्म में से होगा। बच्चों तवज्जो रहेगी, पूरा साल बच्चे फिर यही पूछते रहते हैं सर नज़्म के 3 अशार होंगे, गज़ल के 3 अशार होंगे, अशार की तशरीह कितनी आती है। तो अगर आप पहला लेक्चर ही तवज्जो से सुन लें तो ये पूरा साल आपको ये सवाल दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हिस्सा गज़ल में से बच्चों 3 अशार आते हैं, 1 नंबर शायर के नाम का होता है और 3 अशार की बिल तरतीब 3-3 नंबर होते हैं, यानी 3 अशार की तशरीह 9 नंबर और 1 नंबर आपके शायर का नाम का होगा। तो इस तरह इस सवाल के भी आपके 10 नंबर होंगे। इसी तरह बच्चों चौथा सवाल जो है वो आपका असबाक में से होगा, इक़्तिबास की तशरीह करना। जैसा कि आपको 11वीं जमात में बताया गया था कि 2 नसर पारे होते हैं और आपने 1 नसर पारे की तशरीह करनी होती है और ये 15 नंबर का सवाल होता है। और नंबरों की तकसीम बच्चों कुछ इस तरीके से होती है, हवाला मतन यानी सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम बिल तरतीब 1-1 नंबर मिला के 2 नंबर का ये हवाला मतन होता है। इस तरह बच्चों सियाक़ो सबाक लिखा जाता है, जो नसर पारा आपको तशरीह के लिए दिया जाता है उसकी आपने तशरीह करने से पहले सियाक़ो सबाक लिखना होता है। तो वो सियाक़ो सबाक 3 नंबर पर मुश्तमिल होता है, तो 3 और 2 नंबर हवाला मतन के, तो ये कुल नंबर 5 हो जाएंगे। और इसके बाद बच्चों आप लोगों ने तशरीह करनी है, तशरीह का जो सवाल होगा वो 10 नंबर होगा। तो इस तरह कुल मिला के ये जो आपका इक़्तिबास की तशरीह है ये कुल मिला के आपका 15 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इसी तरह बच्चों फिर सबक का खुलासा लिखना होता है, तो 2 खुलासे दिए जाते हैं, 1 खुलासा आप लोगों ने लिखना होता है और इसके भी नंबरों की तकसीम वैसे ही है जैसे 11वीं जमात में आप लोगों ने पढ़ा। 1 नंबर मुसन्निफ़ के नाम का होगा और 9 नंबर का आपको खुलासा लिखना होगा, तो कुल मिला के 10 नंबर। इस तरह फिर नज़्म का खुलासा बच्चों आता है। नज़्म का खुलासा जो है वो 5 नंबरों पर मुश्तमिल होता है। आप बीती और खतूत निगारी, ये दोनों सवाल जो हैं पढ़ने आप लोगों ने दोनों हैं, लेकिन ये मुमतहिन की सवाबदीद पे होगा कि वो इनमें से कौन सा सवाल देता है। इन दोनों में से एक चीज़ बोर्ड में आएगी। अगर आप बीती आएगी बच्चों तो आपने आप बीती लिखनी है, और अगर ख़त आएगा तो आपने ख़त ही लिखना है। तो इसके भी 10 नंबर हैं। बाकी बच्चों ख़त लिखने का जो तरीका का है वो फिर हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि ख़त जो है वो कैसे लिखना है और उसके नंबरों की तकसीम कैसे है। वैसे ख़त जो है वो 10 नंबर पर मुश्तमिल है। उसके बाद बच्चों मज़मून नवीसी, जो आपका सबसे अहम तरीन और सबसे ज़्यादा नंबर का जो सवाल है वो मज़मून निगारी का है, और मज़मून बच्चों आपका 20 नंबर पर मुश्तमिल है। मज़मून बच्चों 3 दिए जाएंगे और इन 3 मज़ामीन में सिर्फ़ एक मज़मून आपको जो अच्छे तरीके से आता हो वो आप तहरीर करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों जो आपका हिस्सा इंशाया है वो 80 नंबरों पर मुश्तमिल है। तो 80 नंबर का हिस्सा इंशाया हो जाएगा, 20 नंबर का हिस्सा मारूज़ी। तो कुल नंबर आपके जो जमात 12वीं का पर्चा है 100 होंगे, और इसका जो दौरानिया है वो 3 घंटे होगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।